sholli ala sayyidina Muhammad ashabul masjid jami'an. Mengucapkan banyak terima kasih atas sedekah jariyah yang telah diberikan dan pahalanya oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-salatu jami'ah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mohon dirapatkan dan diluruskan sempurna sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ليشهدوا منافع لهم ويذكروا
الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم يقضوا تفتهم وليكونوا وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وبنعمة الصحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون الحاضرون، أوصيكم وإياي نفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang terus menerus tiada henti kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam sebuah forum salat Idul Adha dengan penuh semangat, penuh kegembiraan dan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan, ibadah salat kita, ibadah kurban kita, diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mari kita sanjungkan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya
dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnahnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kelak kita memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari ini seluruh kaum muslimin, khususnya bangsa Indonesia dan sekitarnya, melaksanakan takbir tahmid dan juga melaksanakan sholat. Mereka semua bertakbir karena membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang lebih besar dari Allah. Selain dari Allah semua kecil. Dunia yang besar ini pun di hadapan Allah kecil. Apalagi kita di hadapan Allah sangatlah kecil. Karena itu tidak diperkenankan kita menyombongkan diri dan merasa lebih dari yang lain. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala enggan atau tidak mencintai, membenci kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang merasa serba cukup. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita membaca kalimat tahmid alhamdulillah juga sebagai bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara, yang kita tidak akan mampu menghitung. Dan kita juga mengucap kalimat takbir tahmid. Seluruhnya takbir tahmid itu adalah sebagai bentuk daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena itu kita wujudkan dalam praktek sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Ma'asyarul muslimin jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil. Dalam kesempatan yang baik ini khatib mengajak kepada seluruh kaum muslimin, mari kita meningkatkan nilai dan kualitas takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi segala larangannya dimanapun kita berada, dikala kita sedang sehat maupun di waktu kita sedang sakit, di saat kita sedang gembira, di saat kita sedang berjaya, maupun di saat kita sedang dalam keadaan pahit. Karena sesungguhnya kita ini adalah hamba-hamba Allah yang akan kembali kepada Allah, dan kita akan dinilai sampai sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan kemudahan dalam semua urusannya, dan Allah akan hapuskan kejelekannya, dan lebih dari itu Allah akan memberikan pahala yang agung dari sisinya. Karena itulah hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, semua rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dalam rangka mencapai kedudukan, yaitu kedudukan takwa kepada Allah. Karena Allah akan menilai kita dengan
ketakwaan kita kepada Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahillah. Ada dua peristiwa yang besar yang terjadi pada saat ini di bulan yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan ini disebut Dzulhijjah karena di dalamnya dilaksanakan ibadah haji yang pusat dan puncaknya adalah Arafah yang berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebagian dari saudara-saudara kita hari ini mereka berkumpul menuju ke Mina setelah mereka pada hari Arafah kemarin. Mereka berkumpul di padang yang begitu luas. Mereka dituntut untuk bisa memahami tentang jati dirinya sesuai dengan kata Arafah yang artinya adalah mengenal atau mengetahui. Jamaah haji dituntut agar mereka mengetahui tentang siapa sebenarnya dirinya, dari mana dia berasal, untuk apa dia diciptakan, dan akan kemana dia hendak pergi. Kita manusia adalah berasal dari Allah. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang telah melaksanakan ibadah haji dan wukuf di padang Arafah, lalu mereka menyadari tentang dirinya, siapa sebenarnya dirinya, dan di sana orang mengakui tentang keberadaannya, kelemahannya, kekurangannya, dosa-dosa yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia ini. Di saat itulah mereka, saudara-saudara kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka orang-orang yang telah selesai menjalankan ibadah haji, mereka akan kembali pulang ke tanah air masing-masing, ke tempat tinggal masing-masing, dengan membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kita yang berada di tanah air kita sendiri ini, hari ini kita disunahkan untuk salat Idul Adha, dan kita disunahkan untuk mengalirkan darah yang berupa penyembelihan hewan kurban yang memiliki waktu 1 tanggal 10 bulan Dzulhijjah adalah hari ini yang disebut dengan Yaumul Nahar. Kemudian tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 bulan Dzulhijjah ini, itulah yang disebut dengan hari tasyrik. Karena itu kita yang hari Jumat ini mengadakan sholat Idul Adha, maka kita juga tetap diwajibkan menjalankan sholat Jumat bagi kita yang berada di dekat dengan masjid. Pada zaman Rasulullah SAW, bagi mereka yang berada tinggal di atas gunung-gunung, Rasulullah berikan rukhsah kepada sahabat-sahabat yang tinggal jauh dari masjid atau tempat mushola untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan digantinya dengan sholat subuh. Tetapi karena geografis yang ada di tempat kita seperti sekarang ini, maka para ulama memberikan tarjih, mengambil sebuah dalil bahwa sesungguhnya sholat Jumat tetap ada meskipun sholat Id sudah dilaksanakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibadah kurban bukan sekedar kita mengorbankan binatang ternak.
bukan sekedar menyembelih kambing, domba, sapi ataupun kerbau, tetapi ibadah kurban juga bermakna kita harus mengorbankan nafsu kita sebagai umat manusia, di mana kita menurut ahli tasawuf di dalam diri seseorang itu ada yang disebut dengan nafsu. Nafsu tersebut ada yang disebut dengan nafsul bahaimiyah, ada nafsu syaitaniyah, ada nafsu rabbaniyah, di mana ada nafsul ammarah bisu yang selalu menyuruh kepada kejelekan. Dan inilah yang harus kita sembelih, yang harus kita jadikan sebagai kurban, agar supaya kita selain dari kita melaksanakan ibadah kurban yang berupa mengalirkan darah untuk mengikis habis terhadap sifat-sifat ketamakan kita, sebagai sifat pelit kita, kita juga diperintahkan untuk mengorbankan dan menyembelih ego kita, nafsu kita yang disebut dengan nafsul bahaimiyah, nafsu kebinatangan. Juga bahkan ada nafsu sibaiyah, nafsu keserakahan, nafsu seperti binatang buas. Binatang buas saja, dia memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya. Dibuktikan dengan ketika anak mereka menyusu, maka kakinya diangkat yang sebelah agar supaya anaknya tidak terinjak. Itulah belas kasih binatang. Sedangkan manusia bisa jadi karena mereka mengikuti hawa nafsunya yang disebut dengan nafsul bahaimiyah dan juga nafsu syaitaniyah dan nafsu sibaiyah, maka banyak manusia yang lupa akan jati dirinya sebagai makhluk yang diciptakan yang utama oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik ciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian mereka manusia ini kami jatuhkan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu asfala safilin, tempat yang paling rendah, yang derajatnya bisa jadi lebih rendah daripada binatang ternak itu. Dan itulah yang disindir oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh kami akan memasukkan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia, di mana mereka lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang memiliki hati tetapi hatinya, pikirannya, akalnya tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mata tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, baik ayat Allah yang tertulis dalam kitab sucinya maupun ayat-ayat Allah yang tertentang di jagat raya. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala
dan nasihat-nasihat para ulama. Mereka itu kata Allah dalam Al-Quran, ulaika kal'an, ulaika kal'an'ani bal adall. Mereka itu ibaratnya seperti binatang ternak dan bahkan lebih sesat dari itu. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang lalai. Karena itu hadirin kaum muslimin, jamaah salat rahimakumullah, kita diperintahkan untuk menyembelih korban sebagai sebuah hamba. Kita harus juga mengorbankan semua kepentingan-kepentingan ego kita yang bersifat duniawi ini. Nafsu sibaiyah, nafsu kebinatangan, nafsu bahagia, dan juga nafsu sibaiyah, nafsu yang disebut dengan nafsu binatang yang buas. Inilah yang seharusnya kita jauhkan, kita buang, agar tidak kembali lagi bersarang kepada diri kita. Wabil khusus lagi nafsu syaitaniyah, nafsu yang senantiasa al-ammarah bisu', nafsu yang selalu menyuruh kepada orang untuk berbuat jahat. Karena itulah maka hari kami semua, mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini menjadi bagian kebaikan kita, termasuk ibadah kurban kita, ibadah sejadah kita yang belum mampu berkurban. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ikraman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri kegiatan salat Idul Adha ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa memperoleh limpahan rahmat dan barakah serta ridhonya, dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل Emang dititipin uang sama kami buatnya. Ayo. Hewan korban yang Idul Adha tahun ini ini sapi, depan sapi ada 5 ekor.